बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने दिल्ली धमाका केस के सिलसिले में मंगल को जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िला में कई मुकामात पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान NIA ने दिल्ली से गिरफ्तार 2 मरकज़ी मुल्ज़िमान डॉक्टर अदील रहतर और जासिर बिलाल वानी को भी साथ लाया ताकि वो तफ्तीशी मराहिल में बताई गई जगहों की बराह रास्त निशानदही कर सके। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। इधर रुकन पार्लिमान आगा रूहुल्लाह मेहंदी ने लोकसभा में दुवेदार तकरीर की। आइए सुनते हैं। किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। श्री आगा रूहुल्लाह मेहंदी जी। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज़ है ना कोई दो राय है। एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके, मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज़ है, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है और उस वजह की आज़ादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है।
کبھی کبھار کچھ معاملوں میں دو چیزوں کے درمیان کلیش ہوتا ہے، ایک نیشنل کنسپٹ اور آپ کی ریلیجس فیتھ، اور یہ یونیورسل ہے، اٹرنل فیکٹ ہے، چاہے کسی بھی مذہب سے کوئی بھی وابستہ ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ اٹرنل آئیڈینٹی اپنے مذہبی عقیدوں کو مانتا ہے، وہ پریورٹی اپنے مذہبی عقیدوں کو دیتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا، اس ملک میں سٹیزن شپ چھوڑنے کی تعداد لاکھوں میں ہے پچھلے کچھ سالوں سے، اس میں میجورٹی ہندو دھرم سے وابستہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسرے ملکوں میں سٹیزن شپ لی اور اس ملک کی سٹیزن شپ کو والنٹیئرلی چھوڑا، مگر جب انہوں نے اپنی اس ٹیمپریری آئیڈینٹی کو تبدیل کیا، نیشنلٹی کو تبدیل کیا، کیا انہوں نے اپنی ریلیجس آئیڈینٹی کو تبدیل کیا؟ کیا وہ ہندو سے کسی اور مذہب میں تبدیل ہوئے؟ نہیں، انہوں نے ٹیمپریری آئیڈینٹی کو تبدیل کیا، مگر اٹرنل آئیڈینٹی کو انہوں نے تھامے رکھا، کیونکہ وہ ان کے لیے اٹرنل آئیڈینٹی ہے۔ مذہب، دھرم اٹرنل آئیڈینٹی ہے، اٹرنل بلیف ہے۔ ہم کل سب چلے جائیں گے اس دنیا سے، پاسپورٹ، آدھار کارڈ یہیں پہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ جب چلے جائیں گے اپنے ساتھ اپنے دھارمک کام جو کام کیے ہیں وہ ساتھ میں لے جائیں گے۔ پاسپورٹ اور آدھار کارڈ، نیشنلٹی اپنے ساتھ نہیں لیں گے۔ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، پاسپورٹ، آدھار کارڈ، یہ ٹیمپریری آئیڈینٹی یہیں پہ رہ جائے گی۔ میری اٹرنل آئیڈینٹی، میری مذہبی آئیڈینٹی، میرے مذہب کے عقائد میرے ساتھ چلیں گے جس طرح ان کے ساتھ چلے جائیں گے، وہ اٹرنل آئیڈینٹی ہے۔ اور جب یہ کلیش سامنے آتا ہے تب ہمیں کنسٹیٹیوشن ہی یہ آزادی دیتا ہے کہ آپ کی ریلیجس فنڈامنٹل جو فریڈم ہے، آپ اس ریلیجس فریڈم کو اس ملک میں کنسٹیٹیوشن کے حوالے سے اس ریلیجس فریڈم کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اور وندے ماترم کا جب مسئلہ پیش آتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ زبردستی گانا پڑے گا، ہم تب یہ کہتے ہیں کہ آپ گائے، ہم احترام دیتے ہیں۔ نیشنل سانگ ہے، ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ آپ گائے، ہم احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، مگر آپ یہ چاہیں گے کہ ہم بھی گائے، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آپ چاہیں گے، اب صبر کرو، صبح سے اتنے لوگ بولتے آ رہے ہیں پلیز چیئر کو ایڈریس کریں آپ، تو جواب سننے کا بھی مادہ رکھا کرو۔ آپ گائیے، آپ بولیے نیشنل سانگ ہے، آپ بولیے نیشنل سانگ ہے، کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے، مگر ہم پہ تھوپیے مت۔ کانسٹیٹیوشن اس چیز کی ہمیں آزادی دیتا ہے، اور آپ خود کہتے ہیں کہ وندے ماترم گانے کی ایجاد ہی آزادی کے لیے ہوا، بے شک ہو۔ آزادی کس چیز کے لیے؟ آزادی اس چیز کے لیے ہندو کے ہندو ہونے کی آزادی، اور اسی طرح سے مسلمان کے مسلمان ہونے کی آزادی، سکھ کے سکھ ہونے کی آزادی، اور وہ آزادی آپ مجھ سے چھین نہیں سکتے ہیں، کسی بھی نام پہ نہیں چھین سکتے، کسی بھی دباؤ میں نہیں چھین سکتے، کسی بھی سکھ سے اس کے مذہب کی آزادی نہیں چھین سکتے، کسی بھی ہندو سے اس کی مذہب کی آزادی نہیں چھین سکتے، اور کسی بھی مسلمان سے اس کے مسلمان ہونے کی آزادی نہیں چھین سکتے۔ کوئی بھی دباؤ مجھے مجبور نہیں کر سکتا ہے۔ آپ گائیے اور ہمیں وہ آزادی دے دیجئے۔ یہ مذہبی آزادی مجھے آپ سے دور نہیں کرتا، وہی مذہب جو مجھے یہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، آپ کے لیے آپ کا دین، میرے لیے میرا دین، جس کو کانسٹیٹیوشن نے آزادی دی یہ کہہ کے کہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ریلیجس فریڈم۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمارے قرآن کی اسی آیت کی ترجمانی کرتا ہے۔ 2 منٹ دے دیجئے میڈم، ترجمانی کرتا ہے کہ آپ اپنے دین پہ چلیے، ہمیں اپنے دین پہ عمل کرنے کی آزادی دے دیجئے۔ آپ ہی کی طرف بات زبردستی کی ہے، بات کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ اور یہ ڈیبیٹ مجھے پتا ہے زیادہ وقت نہیں ملے گا، بس 1 منٹ میں پورا کر رہا ہوں۔ اور یہ ڈیبیٹ صرف اور صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ جب ہندوستان کا ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، ان سے پینے کے لیے صاف پانی مانگے، سانس لینے کے لیے صاف ہوا مانگے، روزگار مانگے، جب ان سے مہنگائی کے خلاف، مہنگائی کے بارے میں جواب مانگے،
जब इनसे रोजगार मांगे तब ये सिर्फ ये बोल सके कि रोजगार के बारे में बात मत करो। वो देखो मुसलमान, हमने उसको मजबूर किया वंदे मातरम गाने के लिए। वो देखो मुसलमान, हमने उसकी मजहबी आजादी को खत्म किया। इस आड़ में, मुसलमान को दबाने की आड़ में आप अपनी नालायकी छुपाना चाहते हो और इस मुल्क में राज करना चाहते हो, उसकी कुर्बानी बनाना चाहते हो मुसलमान को। और मुसलमान इस बेगैरती का कुर्बान कभी होगा नहीं। हमने इस मुल्क की आजादी के लिए भी खून दिया है और इस मुल्क में आजादी को बचाने के लिए भी अगर खून देना पड़े हम देंगे। हमने उनके साथ भी लड़ा है, आप जैसों के साथ अगर 1000 साल तक भी लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, उसी गैरत से लड़ेंगे, उसी जज्बे। अब रिकॉर्ड भी नहीं जाएगा। मंशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखते हुए श्रीनगर पुलिस ने बदनामी ज़माना मंशियात फरोश की 75 लाख रुपए मालियत की जायदाद जब्त कर ली है। पुलिस बयान के मुताबिक जब्त की गई जायदाद पंपोश कॉलोनी नूरबाग में वाक़ा एक रिहायशी मकान और 6 मरला अराजी पर मुश्तमिल है। ये तमाम मिल्कियत मोहम्मद इरफान शेख के नाम पर दर्ज हैं। पुलिस बयान में मज़ीद कहा गया है कि तहकीकात के दौरान पुलिस ने यह साबित किया कि मज़कूरा जायदाद मंशियात के गैर कानूनी कारोबार से हासिल शुदा काले धन से तामीर की गई थी। शवाहिद की बुनियाद पर मजाज अथॉरिटी ने NDPS एक्ट की दफ़ा 68F के तहत ज़ब्तगी का हुक्म जारी किया, जिसे मुकम्मल कानूनी ज़ाब्तों की पाबंदी के साथ एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नाफिज किया गया। हुक्म के मुताबिक मालिक को हिदायत दी गई है कि वो मज़कूरा जायदाद को न तो बेच सकता है न मुंतकिल कर सकता है। श्रीनगर पुलिस ने कहा है कि मंशियात के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी रहेगी। वादी कश्मीर के अक्सर इलाकों में आज कम से कम दर्जा हरारत में मज़ीद गिरावट दर्ज हुई है। महकमा मौसमियात की एक इतला के मुताबिक श्रीनगर में आज रात कम से कम दर्जा हरारत -3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम में -4.8, कुपवारा में -3.6, पांपोर में -4.0, अवंतीपुरा में -4.2, बड़गाम में -4.1, बारामूला में -4.9, पुलवामा में -5.1, शुपियां में -5.0 और जोजिला में -19.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। अभी तक बस इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।